میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، افسروں اور حکمرانوں کا نام لے کر معصوم اور ضرورت مند شہریوں سے رقمیں بٹورنے والے نام نہاد سیاسی ورکروں کی آج کل بہتات ہے۔ کہیں معاملہ نوکری کا ہوتا ہے، کہیں ٹرانسفر اور کہیں ویزے کا۔ اگر آپ بھی ایسے کسی پریڈیٹر کے ہتھے چڑھ چکے ہوں تو یقین کیجئے آپ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے آپ کی جہالت اور بے توکلی کار فرما۔ لو جی حاجی صاحب، گل ہے گی کہ تواڈے میرل 8 لاکھ تے 32,000 روپے ہو گئے نے۔ اور یہ کیسے ہو گئے؟ اب تک یہ قرضہ چڑھ رہا ہے اس سے؟ گل ہے سر، ساڈے 15واں چکر ہے اور میرا آخری ہے جی۔ اسلام آباد کا؟ ہاں جی۔ تم ہر دفعہ کہتے ہو آخری، تو یہ پیسے تم سے لے رہا ہے؟ سر میرے کو نہیں بدے، ٹھیک ہے۔ پچھلے مہینے میں چھوٹے منڈے دی میں کیتی منگنی تو اوتھے حاجی صاحب کو میں 2 لاکھ لیا ہے۔ یہ چودھری جدو پیدا ہویا نا یہ پیو کو بھی بدے ہی سن۔ حاجی صاحب نے ملنا ہے حمزہ صاحب نے۔ اور حاجی صاحب آپ کو حمزہ سے کیا کام ہے؟ میں حمزہ کو لو انہوں چپیڑا پاؤنی ہے۔ کوئی حاجی صاحب دے چھوٹے چھوٹے کام نے وہ حمزہ صاحب نے کرانے۔ نہیں تو حمزہ کو کیوں بتاتے ہو؟ سر کی پہ گل کر دے، آنے والے وقت دا وزیر اعلیٰ ہے تو جو اس کا باپ آلریڈی وزیر اعلیٰ ہے، اور سر ڈیلے مٹھے رہندے نے، ان قریب وہ ریٹائرمنٹ لین لگے نے۔ ایسے ہی خام خواہ ریٹائرمنٹ۔ شہباز شریف کیویں ریٹائر ہو سکتا ہے؟ فریدی ریٹائر ہو سکتا ہے؟ اپنا کرس گیل ریٹائر ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف کیویں ریٹائر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے صحت کی وجہ سے ریٹائر ہو جائے۔ شہباز شریف کی اگر کوئی چیز ٹھیک ہے نا تو وہ صرف صحت ہے۔ یعنی ٹھیک ہے؟ ایسی مجھے یہ بتاؤ تمہیں کام کیا ہے جو تمہیں بار بار یہ لے آتا ہے؟ گل ہے جناب کہ حاجی صاحب دے پلاٹ تے کسی بندے نے قبضہ کیتا ہے۔ اچھا، وہ ایک کنال دا پلاٹ تے ہے کارنل دا، وہ حمزہ صاحب نے کہا کہ نا اس بندے نے اورے پرے کروانا ہے۔ حاجی صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ حمزہ نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور نہ یہ اس قابل ہے کہ آپ کو حمزہ سے سپورٹ دلوا دے۔ حاجی صاحب اسی ان 4 دن اسلام آباد وچ کم کرا کے جاسے ہیں۔ اور ویسے ٹریجڈی دیکھیے کہ پنجاب میں لاتعداد کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پلاٹوں پر، گھروں پر، پراپرٹی پر قبضے میں پیچھے پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سر پولیس افسران 25% ریٹ کے اوپر قبضے کی پراپرٹی دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ یہ بذات خود ایک بزنس ہے بہت بڑا، یعنی اونے پونے آپ خرید لیتے ہیں کروڑوں نہیں اربوں کی جائیداد، اور پھر اپنے وسائل سے، اپنے ریسورسز سے آپ واگزار کرواتے ہیں اور موج کرتے ہیں۔ سر جڑا ایتھے میرا بندہ ہے نا وہ کوشش بڑی کر رہا ہے۔ حمزہ صاحب مصروف نے، بھائی تسی اس بندے نے ویکھو نیک نفیس آدمی۔ کون؟ حمزہ؟ لا حول ولا قوت۔ اور سر میں کسی اور بندے دی گل کرتی ہے۔ نہیں ہے کیا، وہ کرتا کیا ہے؟ اور سر تواڈی طرح صحافی بڑا تگڑا صحافی ہے۔ اینکر ہے؟ سر میں حیران ہاں کہ ادا دھیان اینکریل کیوں نہیں گیا؟ ویسے سوٹڈ بوٹڈ تسی ویکھو تسی حیران ہو جاؤ گے کہ ایسا نفیس کرتا کیا ہے؟ اخبار سے لگا ہے سر، اخبار میں کیا کرتا ہے؟ خرابیاں دا کام کرتا ہے۔ یار میں پوچھ رہا ہوں، جڑی مشین خراب ہو جاندی نا وہ ٹھیک کرتا ہے۔ میں کہتے رہا صحافی ہے سر۔ صحافی رپورٹر بھی ہوتا ہے، کالمنسٹ بھی ہوتا ہے۔ کتنے پھنس گیا چودھری؟ اینا میں نہیں پھنسیا جنہ تو پھنس گیا۔ سر رپورٹر بھی ہے، کالم بھی لکھدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے جی چھپائی نہیں سیاہی استعمال ہوندی نا وہ بھی آپ بناوندا ہے۔ بھائی انی لگن ہے انہوں صحافت نال، انی لگن ہے انہوں تسی سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ بندہ بیچن سے نہیں آیا چودھری؟ پر یقین جانو ایسا ذوق والا بھائی ہے، ایسی شاعری کرتا ہے تہاڈا اودے کول اٹھن نوں دل نہیں کرنا۔ یار اس کے درشن تو کرواؤ، کدھر ہے کدھر وہ؟ میں باہر نہ ہونڈے ہے۔ حاجی صاحب اپنا کیوں کام خراب کرنا جی؟ ہاں چند صاحب کتھے ہو؟ ہاں جی آ جاؤ، حاجی صاحب آ گئے آ جاؤ۔ سر یقین جانو آج کل سوشل میڈیا تے انے ہو۔ کس پہ؟ سوشل میڈیا، اے شاعر دی مراد سوشل میڈیا۔ اچھا جی وہ آ رہے ہیں تو کوئی 2-4 جوس منگوا لو مختلف، سٹرابری دا، ہاں ملک شیک منگوا لو کوئی، کیونکہ انہوں نے آنا بہنا ہے۔ انہوں نے کیوں کہیں گے جسے تیرا ادھار چل رہا ہے انہوں کہے۔ اچھا یہ پیسے جو تم سے اینٹتا چلا جا رہا ہے یہ معاوضہ ہے یا تم سے قرض لے رہا ہے؟ اے ہدار ہے جی، ہدار۔ ادھار شروع ادھار سی، ہن جدہ ہو گیا ہن ہدار ہے۔ اے ہارن وجہ ہے انہوں دی گڈی ہے۔ اے ہارن تو موٹر سائیکل دا لگ رہا ہے۔ تے حاجی صاحب موٹر سائیکل گڈی نہیں ہوندی۔ میں کہنا اٹھو ذرا تسی بھی آؤ ذرا ریسیو کر لی انہوں نے۔ کس کو؟ موٹر سائیکل ٹوٹی ہی ہے۔ لو ماشاءاللہ آئی کیا نہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کرے وہ بھائی نہ ہو یہ وہی ہے آئے بیٹھے سر اے اس شخص نے جنہوں نے بارش میں تم دس رہے یہ موٹر سائیکل اگ لا کے چلاتے ہیں میں چودھری 1.5 گھنٹے تو یہ تعریفاں کر رہا سی اللہ کرے وہ بھائی نہ ہو استغفار چودھری کہہ دے جھوٹ ہے حاجی صاحب میری گل سنو میں جس بھائی دے بارے چ گل کیتی ہے وہ نہیں اجے ہونا نہیں حاجی صاحب یہ وہی ہے ہاں جی اے نہیں اپنا چند صاحب یہ وہ جڑا وڈ بھی لینا حاجی صاحب یہ وہی ہے نا جسے منہ جو پھول ٹیکتے ہیں چوئی صاحب آپ نے میری انسلٹ کروانے کے لیے یہاں پہ بلایا نا؟ تسی غصہ نہیں کرنا اچھا کدی کتے دی اکھاں جکھا پائی ہیں یہ کیا بکواس ہے اردو نہ بول تو بول ہی نہ چپ رہ بلکہ تو ماری جا اے ہوئے جنہوں آفتاب سو نے گیٹ تو لے گیا یہ کیا بہودہ باتیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ نے کٹا کام کرنا جس کو بہودہ ہی نہیں کیا حاجی صاحب بے حمزہ ایدی اینی مندہ تجھ سوچ نہیں سکتے حمزہ کی ایدی میاں صاحب ماندے ہوں گے ایدی تپش بڑی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے چوئی صاحب مجھے بتائیں کس لیے بلایا مجھے سر ٹائم ہی ہوتا ہے ایویں ساڈے تے پریشر پائی جان تہاڈا دا لگا ہے ایویں ساڈے تے پریشر پائی جا رہے ایدہ منہ تے ویکھ لگدا ہے شاہ رخ خان تین ریجر خان ہوا ہے اچھا تسی غصہ نہ کرو لیکن تانوں میری قسم میں تسی حمزہ صاحب نو ایک بھی گل دسی او مائنڈ کر جاندے نے اور نہیں ایسی میں بہودہ باتیں نہیں دستا ہوں یار میری گل سن اے اوکھا سوکھا ہو کے بہودہ تے ٹھیک کر لے یقین کرو جدو دا پائی آیا مینوں یہ چاہلا دلیپ کمار لگ رہا میں کہ گل سنے ادھر ادھر کدھر کاسرین لبو وہ کہندے سی میں نیڑے باندر ویکھنا آپ کے پاس چائے ہے اور میں راؤ دی ریڑی لائی ماما اچھا حیر دی گل ہے او بھی انہوں پہ گیا ہے اللہ دے شکر ہے وہ نہیں انہوں پیا بھائی جی تسی کان بلکہ چھڑو تسی کی ہو حاجی صاحب اے او بھائی ہے جنہیں تانوں حمزہ صاحب نہ ملاونا ہے اینو ویکھ کے لگدا حمزہ مریخ تے رہندا ہے اچھا جناب دا کی شوق ہے میں حمزہ صاحب دا سپیچ رائٹر ہوں واہ 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 ٹھیک کہندیا منڈا میں حمزہ دی تقریراں سنیاں اسی طرح دی ہوندی ہے حاجی صاحب اپنا کام کڑیے تے تانوں پریشانی کی ہے پتر میرا کام نہ کاٹے اینو اے تو کاٹ تم نے چودھری سے پیسے لیے ہیں اس کا کام کروانے کے یہ چودھری کا معاملہ ہے میرا نہیں ہے پیسے لیے ہیں نا میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں آپ میرے افسر ہو ہوئے 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 اے پیسے ہی نہیں لیندا لویا بھی لے لیندا اچھا اخبار کا نام کیا ہے جس میں کام کرتے ہو جی روزنامہ مکالمہ آپ میرا کالم نہیں پڑھتے نہیں میں نہیں پڑھتا واقعی نہیں پڑھتے میری آنکھیں جل جائیں اگر میں نے کبھی پڑھا اچھا یقین ہے نا تسی جگت کیتی جے کیونکہ تہاڈا بھی ہاتھ کھل گئے دیتے اے اصل چ نا سلنسراں تے کالم لکھدا میرے چند کالم بہت مشہور ہوئے ہیں مثلاً پرسرار تواں کیا پرسرار تواں بہودہ چکڑ کچرے کا ڈھیر یہ ٹائر کس نے جلایا آہا میں جوس لبا یہ کیا تھا یہ ایک ٹی وی شو سی آہا مجھے جوس لبا میں یہاں ایک منٹ نہیں رہوں گا آفتاب تم لوگوں کی پگڑیاں اٹھالتے ہو میں تمہیں دیکھ لوں گا میں پھر آؤں گا یہ کہہ کی رہا ہے اسلم پرویز دی چوئی دس از ٹو مچ ماما تینوں رستے کا نہیں پتا حمزہ کو کیویں پہنچے گا کچھ نہیں کہندا کچھ نہیں کہندا یا لے کر آؤ اسے ناراض ہو کے چلا میں ہاں جی جو انہیں میں پھاڑ لیا تو پھر اور نہیں پکڑتے جاؤ ہاں میں مر گئی حاجی صاحب میرے خیال اینوں مل گیا یہ باہر کیڑی شہر نکل کے گئی ہے اللہ خیر کرے تینوں انہیں وڈیا اٹھیا حاجی صاحب دیکھو ذرا تو رکھ دیتے ہو وہ حاجی صاحب کی میں آگے ہو جاؤ تین والی سیٹ ہے چودھری ہے چودھری صاحب تسی بھی حاجی صاحب نال بیٹھ کے گلاں کردے رہندے ہو اپنے پنویے نوں بھی کچھ سمجھایا کرو 2 دن ہو گئے نے رسے نے میرے نال کی ہویا یقین کر تیرے پنویے دا انہاں ک دھیان کر اچھا گل سن میری میرا پاویں گولی مار دے پنویا نہیں کہنا میرا
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਭੁੰਨ ਖਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟਕ ਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਤੇ ਜੇ ਕੌਸਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਨਾ ਸਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੇ ਫੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 7 ਬਦਾਮ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਏ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਤਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਸੜੇ ਕਤਲਮੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭੰਮਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਹਾਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇਰੀ? ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਵਈਆ ਹੈ। कौसरी एक मिनट ठहर जा, परेशान ना हो। उन्हें खराखा कर दिया। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और पहला लफ्ज है सरपरस्त। शुक्र है आज पहले लफ्ज तो शुरू है। अच्छा जनाब, सरपरस्त का मतलब क्या है? घर दा वड्डा सरबराह जी। सरपरस्त होता है जो सरबराह हो, सीधी सी बात है, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 हो, अमीर हो, उसका पैटर्न हो कि जी ये हमारे सरपरस्त आला है। सरपरस्त का असल मतलब है मुलाजिम। जी हाँ जी, इनके घर का बड़ा सारा मुलाजिम है। ये गलत उलाम हो चुका है ना। देखें, खुदा परस्त, खुदा की परस्तिश करने वाला, आतिश परस्त, जर परस्त, पैसे की परस्तिश करने वाला, इसी तरह है सरपरस्त। सरपरस्त, सर का मतलब होता है इदारा, कोई इदारा या इदारे का हेड, और परस्त है उसकी खिदमत करने वाला, अपने बॉस की इताअत करने वाला। सरपरस्त का मतलब है मुलाजिम या खादिम। ऐसा सरपरस्त है अजा फर्श नहीं धो रहा। हाँ तो सरपरस्त फर्श धो सकता है। खादम सर फर्श धो देंगे होंगे ने। खादम आला नहीं धोते, कई बारी खादम आला भी तो एक आध दफा लंबे बूट पहन कर ना वो ड्रामेबाजी हो जाती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। सादक साडा सरपरस्त आला वो खुसरिया दा सरपरस्त आला। सर उन्होंने उस कहना कि फसाद सर लिया है, इससे तब्दीली कोई नहीं आनी। मैंने सिर्फ तुम्हें इसकी एटिमोलॉजी बताई है। सारे सामने दसना जरूरी है ये चीज़। तो मैं नहीं, इन्हें बता रहा हूँ, ये जो बैठे हैं सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, और अब तो तुम्हारे साथ भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बैठी हुई है। ये साढ़े नाल की कर रही सर? शायद तुम पे कोई फर्क पड़े, कोई तुम डिसेंसी सीखो। आपको कुछ समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ उनसे। लो जी, अगली ईद तो रमशा और मरियम दोवां ने ते पांच प्रोग्राम करना है। तुम तो ना किया करो भी। अच्छा अल्लाह की कसम आज मैं वेखे सादक दा भी आठा बन। एक्चुअली सर ये स्टूडेंट्स जो है ना वो हम लोगों से बड़े मुतासिर है, कहते हैं भाई बड़े टैलेंटेड लोग हैं ये। नहीं, टैलेंटेड होने में तो कोई शक नहीं, तुम लोगों, तुम बहुत टैलेंटेड लोग हो, लेकिन तुम अनपढ़ भी हो, जहल भी हो। अच्छा तरीफ तुम करके ना तो जलील भी कर देना। तुम तो कख भी नहीं हो, नाल जुत्ती लाके कभी मार भी देते थे। बाकी लफ्ज को बंदा ले गया। अच्छा जी, फिर है फतूर आना। फतूर का मतलब होता है नीयत खराब होना, शैतान गालिब आ जाना, बिगाड़ का शिकार होना कि जी उसके अंदर तो फतूर आ गया। फतूर का असल मतलब है किसी चीज का चलते चलते रुक जाना। जैसे घड़ी अगर चलते चलते रुक गई है तो उसमें फतूर आ गया। इसका मंबा है फातिर है, आए मंबाज। फातिरुल अक्ल एक चीज होती है जो अक्ल से खाली हो, जिसकी अक्ल रुक चुकी हो, तो इसलिए कहते हैं कि इसके दिमाग में फतूर आ गया। सर फिर गल्ला ने शैतान आ जाना वो गलत गल्ला ने। ये जैसे होता है ना किसी की यादाश्त खो गई होगी, तो वो हकीम के पास, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी ये फतूर आ गया है इसकी मेमोरी में। बस उसको ये बात याद रहेगी कि जी अगर अक्ल साकित हो जाए तो इसको फतूर कहते हैं। सर इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, फतूर या फितूर? फतूर, फे के ऊपर पेश है,
یہ بڑی عام بات ہے، فے کے اوپر پیش ہے فطور، کیونکہ میں بھی فطور کہتا ہوں اور اب بھی شاید ایک آدھ دفعہ میں نے فطور کہا ہے۔ اچھا کوئی بھی گل کرے گی وہ گل بہت لمبی کرن گے اتنے 2-4 ہفتے بعد نا بندہ ملنگ ہو جاتا ہے۔ آیا اتنی ایزی ہو کے بیٹھ، بلکہ آنے 2-4 جگتوں میں کرا کر، تیرا ٹینڈے رگا منہ ہے کدو ہوندا ہے۔ شرم کرو، کیا تعلیم دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی، ناصر صاحب نو کیا تیرا پاٹے گھر میں ارگا منہ ہے، کیا کامیڈی ہے یہ؟ رمشاہ نو پھکیاں دساں گے تے اسی ٹھیک رمشا نہیں ہے، رمشا ہے۔ چلو ہن اے بھی ٹھیک کراؤ۔ میں نا نہیں لینا، میں پلوان کہیں۔ اچھا جی، پھر ہے ہوش کے ناخن لینا۔ ہوش کے ناخن لینا، اندر چھوٹا جا میوزک ڈائریکٹر اور مکا کے دل چ کہندے نے ہوش کے ناخن لینا، آ دل چ کہندے سر یہ ناخن ہوتا کہ ناخن؟ ناخن، اور اس کا منبع ہے ناخون۔ ناخون یعنی جسم کا وہ حصہ جس کے اندر خون نہیں ہوتا، وہ ٹیشو اس میں الائیو نہیں ہوتا، ڈیڈ ٹیشو ہے۔ انہوں نے ہونے تھے ایک مریض کھول کے رکھنا ہے۔ کوئی حکمت بھی کیتی ہے یار تم جب ناخن کاٹتے ہو خون نکلتا ہے؟ اچھا وہ کاٹ کے بھی دکھاتے اچھا اور چلایا بھی صحیح ہے۔ سر محاورہ تو ہم کچھ اور ڈسکس جی وہ ہے ہوش کے ناخن لینا، جیسے کہتے ہیں عقل کرو یار، ہاں جی کچھ سمجھنے کی بات کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش کے ناخن لینا، تو یہ محاورہ ہے۔ محاورہ جو ہے وہ فگریٹو ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا کہ ہوش کے بھی کوئی ناخن ہوتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو ایٹیمالوجی ہے اس کی وہ دلچسپ ہے۔ اس کا اوریجن پتہ ہے یہ کسے کہا گیا تھا سب سے پہلے؟ ہوش کے ناخن لو بھئی، کس کو؟ گھوڑے کو۔ اگو جانوروں کیڑا نکلے ہے؟ یعنی ہوا یہ ہوگا، مطلب یہ مفروضے ہیں سارے، ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں، کسی نے وٹنس نہیں کیا، لیکن جو مؤلف ہوتا ہے، جو مرتب ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا، تب جا کے یہ سچویشن کریٹ ہو کہ گھوڑے کے جب ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں تو وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے بیچارہ، گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے، بھاگتے بھاگتے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں گھوڑا گرتے گرتے بچتا ہے، گھوڑے نے کی پیچھی ہوتی تو اس کے ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس پر کسی نے تنگ آ کے کہا ہوگا کو عقل کے ناخن لو یار، ہوش کے ناخن لو، اپنے ناخن ہی کٹوا لو جا کے۔ گھوڑے نو کیا؟ گھوڑے میں کیا ہے؟ سر یا پھر گھوڑا پاگل ہے یا کہنے والا پاگل ہے؟ نہیں، گھوڑا پھر وہ مسافر نو لا کے بیوٹیفل اس نے وہاں جا کے پھر میڈیکیور اور پیڈیکیور کروایا۔ مینیکیور اور پیڈیکیور، پیڈی مینز پیر، مینی مینز ہاتھ۔ اچھا گھوڑا نے تو باہر نکلے نا تو خسرا بن چکے ہیں۔ کیا حال ہے جی؟ یقین کرو جب میڈیکیور پیڈیکیور کرایا ہے اتنا مزہ آ رہا ہے میرے۔ تم نے کبھی کرایا صادق میڈیکیور؟ میرے کو اتنے فالتو پیسے نہیں ہوندے۔ تو اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ You can't afford it to کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ اور آپ سے نئے خریدتے بھی لو اب گھوڑے سے میرا بن گیا۔ آپ کو پتا مجھے کافی پرپوز آ رہے ہیں آزاد کشمیر سے بھی۔ You know this شادی is the best policy۔ شادی is the best policy every year۔ یہ لگتا ہے انگلش سے جگت کی تھی۔ اچھا بات سنیں، شکار کے بغیر کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کیوں شکار کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ آپ کا تو اوڑنا بچھوڑنا ہی شکار ہے۔ اوڑنا بچھوڑنا توبہ، کیا ہو گیا؟ اردو بھی خراب ہے، انگلش بھی خراب ہے۔ پنجابی بھی خراب ہے۔ اچھا تجھے بکرا بھی شکار کر کے کھاندے ہو؟ صرف مارخور بکرا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ سنا وہ تو بڑا زہریلا نہیں ہوتا، سانپ نہیں کھانا؟ تو سانپ کھانے سے اس کے اندر زہر تو نہیں ہوتی نا؟ ہاں وہ کی مطلب سر پہلے سانپ چاڑ لیتا۔ وہ جب سانپ کھاتا ہے نا، یہ اس کا فیوریٹ فوڈ ہے، جڑی بوٹیاں اور سانپ۔ وہ سانپ کھا کر پھر جگالی کر دیتا ہے، وہ سارا زہر جو ہے اس کے باہر چلا جاتا ہے اور اس کا گوشت بہت مقوی، بڑا مکینک جو ہے بکرا۔ سر آپ نے آخری دفعہ کب کھایا؟ سانپ کے مارخور مارخور میں نے کھایا تھا لاسٹ ٹائم جون میں۔ کہاں کھا لیا تھا؟ موسم بھی اتنا خوفناک کر تو استور، ڈسٹرکٹ استور۔ تسی مفرور تھے نہیں کتنے؟ ساری جگہ بھی تو دسو ہے کتنے؟ یہ گلگت کا بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے استور۔ سنا اس کا شکار بڑا مہنگا ہے؟ ہاں جی، ٹرافی ہے نا، آپ کو ٹرافی پے کرنی پڑتی ہے، آپ پے کرتے ہیں پھر شکار کرتے ہیں، وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک جانور مار سکتے ہیں۔ اور سب سے مہنگی ٹرافی وہ ہے مارکو پولو شیپ، سب سے مہنگی، وہ خنجراب کا علاقہ بہت ہی اوپر، اور وہ اتنے بڑے اس کے سینگ ہوتے ہیں کہ ان میں بڑے آرام سے آپ ایک بڑا والا کتا
छुपा सकते हैं सींगों के अंदर। और पता है कितने की ये ट्रॉफी? कितने की? 70,000 की। इतनी महंगी? $70,000। और महंगी। उस शीप दी जीप भी बात मारखोर बकरे की हो रही पीछे जो दुम्बा जी भी पा लिया। मार्को पोलो शीप को तुम दुम्बा कह रहे हो? अच्छा मुझे लगता है किसी मुल्क का बादशाह है। ये मारखोर की जो सींग है, हाँ जी, ये देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इस सींग का कोई काम की लेंदा होएगा? सींगों से वो मारता है अपने दुश्मन को, अपनी हिफाजत करता है, सेल्फ डिफेंस करता है। और तुम्हें पता है ये कितने सख्त होते हैं, कितने हार्ड होते हैं ये। गए वक्तों में ये जो संग तराश है ना, जो बुत तराशी करते थे, जो पत्थरों के बर्तन बनाते थे, ये इस सींग का इस्तेमाल करते थे। और दूसरा, इसको पीस कर बड़ी कीमती दवाई बनाई जाती है। मारखोर ने तुसी को हकीम टैप ही बनाया। ये शिकारी पे भी हमला करता है? नहीं, शिकारी पर सच, क्योंकि फासला इतना होता है। शिकारी तो यूं समझ रहे जैसे जाके उसने नेजे से मारना है। वो कम से कम 200 पूछे अगू झुकता करने की लोड़ है वो 200 मीटर से मारते हैं उसको, निशाना लेकर, टेलीस्कोप से। अच्छा, ये आज क्या हमने मारखोर नामा शुरू कर रखा है? सर शेर सुनाओ अच्छा या कोई शेर शहजाद अहमद का आज भी। 2 हफ्ते पहले हमने शहजाद अहमद का एक शेर सुनाया था। शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल। शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं परवाने। वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स। और जी आफ्ताब सर, मेरा आपसे सवाल है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जजों, जर्नैलों और सहाफियों सब पे एहतसाब होना चाहिए। बतौर सहाफी आपकी क्या राय है? मैं ज्यादा राय जनी कर सकता हूँ सहाफियों के बारे में। जजों और जर्नैलों के बारे में दुनिया पड़ी है बातें करने को। सहाफियों के हवाले से ये राना साहब के साथ मैं 1000 इख्तलाफात रखता हूँ बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब एहतसाब होना है तो अक्रॉस द बोर्ड होना है। फिर सिर्फ सियासतदानों का ही नहीं, फिर सबका एहतसाब हो या फिर ना हो। हम इसको एक नेसेसरी ईवल समझ के अडॉप्ट कर लें, अपने आप को इसके साथ अडेप्ट कर लें। बल्कि सच पूछें तो हमारी सोशल नॉर्म्स इस तरह की हो चुकी हैं कि अब हम अडेप्टेबिलिटी की मंजिल तय करते नजर आ रहे हैं। अब हम करप्ट अनासिर और करप्शन को इतना बुरा करार नहीं देते। अब हमें वो घिन नहीं आती जो करप्शन के हवाले से आया करती थी। हम रिश्ते करते वक्त भी ये नहीं देखते कि इस शख्स की, इस खानदान की रिप्यूट क्या है। ये ऐसा है तो इसका चचा, ताया, भाई, बाप वो कैसे हैं, हम जानते हुए भी इससे सरफे नजर करते हैं और एक तरह से इस गुनाह का, इस बुराई का हिस्सा बनते हैं। अब आइए आपके सवाल की तरफ। सहाफियों का जहां तक ताल्लुक है, कोई शक नहीं, क्योंकि सहाफी आप ही की सोसाइटी, हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है। अगर सोसाइटी में करप्शन यहां तक आ चुकी है, वी आर नेक डीप इनटू करप्शन, ये बात हम रोज सुनते हैं, क्लीशे बन चुकी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि सहाफी करप्ट ना हो? सहाफियों की अब 2 कैटेगरीज है। एक वो कैटेगरी है जो बहुत हाईली पेड है, जिसको बहुत ज्यादा पे किया जाता है, उसका एक एक पैसा, एक एक रुपया डिक्लेयर्ड है और वो ढेर सारा टैक्स अदा करता है। अब अगर वो अमीर है तो इसमें क्या मजाक है? हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते। हमारे लातादाद ऐसे कोलीग्स हैं जो बहुत अमीर हो चुके हैं। बहुत अमीर से मुराद है कि करोड़पति हो चुके हैं। करोड़ों में खेलना बहुत बड़ी बात होती है और काफी है ये। अब वो कैटेगरी ऐसी है कि जो हुक्मरानों से काम लेती है। अगर आपका जायज काम कहीं अटका हुआ है, आप हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करते हैं, धौंस देते हैं उन्हें और काम ले लेते हैं, मैं इसकी भी इजाजत देता हूं, इसमें भी कोई ऐसी अव्वल तो बेहतर ये, एहसन यही है, बेस्ट यही है, अफजल यही है कि आप कोई काम ना लें, बजाय इसके कि आप आईजी से कहें, आप डीएसपी एसएचओ के पास चले जाएं, उसे कहें भाई ये मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं इसकी तरफ से आया हूं, देख लो, मेरिट पे फैसला करना, क्योंकि और कुछ भी ना हुआ तो मैं तारीख में तुम्हें जलील जरूर करूंगा, मैं इसका तज़किरा जरूर करूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत शायद ना ही कर सकूं। तो मेरा ख्याल है जूनियर लेवल के लोग आम तौर पर इसका एहतराम करते हैं। अब है दूसरी कैटेगरी जिसमें तनख्वाहें आज भी मामूली हैं,
उन्हें उनके अखबार, उनके चैनल्स बहुत थोड़े पैसे देते हैं, लेकिन वो भी करोड़पति हैं। जी, असल करप्शन की जड़ वो लोग हैं जिन्होंने सहाफियों को, सहाफत को, दानिश को और दानिश्वर को जलील रुस्वा करके रख दिया। सर ये कम तनख्वाहों वाले कितने लोग हैं? कम तनख्वाहें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा अलमी है। हमारे यहां जो मोस्ट लो पेड पढ़े लिखे लोग हैं वो सहाफत में हैं, इसलिए ये किसी हद तक जिम्मेदारी इन इदारों की भी है। मैं तो ऐसे इदारों को जानता हूं, बहुत करीब से देख चुका हूं, जो कहते हैं भाई जाओ हमसे मत मांगो, खुद भी कमाओ और हमें भी ला कर दो, हमारे बिहाफ पे शिकार करो, हम तुम्हें फुल अथॉरिटी देते हैं। ये बहुत बड़ी हाउसिंग अथॉरिटी बन रही है, जाओ इससे बात करो, इसे कहो कम से कम 10 प्लॉट मेरे बॉस को दो, 4 प्लॉट उससे नीचे दो, एक आध तुम भी ले लो। ये है असल फसाद की जड़, ये है असल जलालत और बुराई। अब इसमें एक नहीं 5-10 हिस्सेदार शामिल हो जाते हैं, और ये मैंने एक मिसाल दी है, इसके लेवल्स वेरी करते रहते हैं। कोई डॉक्टरों को ब्लैकमेल करता है, कोई पुलिस को ब्लैकमेल करता है, और तो और हुक्मरानों को ब्लैकमेल करते हैं। तो सर क्या ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज को ही ब्लैकमेल किया जाता है? हाउसिंग सोसाइटी तो एक एपेक्स है ना, मैं कह रहा हूं टॉप है, ये तो रेडियो को ब्लैकमेल करते हैं। ये ऐसे बदबख्त है जो फकीरों और गरीबों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा कमाते हैं। ये वो लोग हैं, चाहे निचले लेवल पे हो चाहे एपेक्स पे बैठा सहाफी हो, ये हैं वो काली भेड़े जिन्होंने इस पूरे ट्रेड को, इस पूरी फील्ड को बदनाम कर रखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों को खुद पता चल रहा है कि असली क्या है, नकली क्या है। आप हैरान होंगे कि बाज अखबारें और चैनल्स ऐसे हैं जो कार्ड्स इशू करते हैं कि एक नॉमिनल सी अमाउंट 1000, 2000, 3000 रुपया मंथली लें उनसे और उन्हें कार्ड इशू कर दें। अब बजाय इसके कि आप उन्हें तनख्वाहें दें, आप उनसे इस बदमाशी की फीस वसूल करते हैं। तो कार्ड ना की कर दे, जी वो कार्ड के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप उसकी कीमियागरी है कि उस कार्ड के साथ जाके किस तरह मिट्टी को सोना करता है वो। हूं तो कई पुलिस वालों ने कार्ड बना लेने के ऐसी साफ नहीं है। और किस्सा मुख्तसर, अगर इन्हें, इन सहाफियों को चेक करने का बीड़ा उठा लेना इदारा कहे कि जनाब मैंने अपने अंदर गंदी मछली को या काली भेड़ों को निकाल बाहर करना है, तो किसी की मजाल नहीं है। ये इतने एक्सपोज्ड होते हैं, ये एक दूसरे के काने होते हैं, बॉस भी और मुलाजिम भी जानते हैं एक दूसरे को। अगर यह सिलसिला जारी रहेगा, जिल्लत और जलालत इस हद को छू लेगी, तो फिर सहाफी और दानिश्वर कभी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकेंगे। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, खबर है कि लाहौर पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लंदन से आने वाली फैमिली को लूट लिया, पुलिस की तलाश जारी। अच्छा जनाब, ये कोई नया वाकया नहीं है। अगर आप एवरेज देखें तो हर महीने इस तरह के 2 वाकयात लाहौर एयरपोर्ट पर रूनुमा होते हैं। ये वाकया भी लाहौर एयरपोर्ट का है। लंदन से एक फैमिली आ रही थी और पसरूर जाने के लिए इन्होंने टैक्सी ली। टैक्सी अभी एयरपोर्ट की हदूद से निकली ही थी कि आगे पुलिस की वर्दी पहने हुए 2 डकैत खड़े हुए थे। उन्होंने चेकिंग के बहाने रोका, 5000 पाउंड्स लूटे और गायब हो गए। अच्छे पले होते सेट के साथ तू मन पुट आ गया थे लैंदा कि पाकिस्तान चलिए सारा बिजनेस मेरा तबाह करके तू थे लैंदा। मैंने फैमिली कितनी है आपकी? सर एक हमारी बेटी और हम दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, तो पुलिस की वर्दी में खड़े थे? जी सर, वो जो डाकू थे पुलिस की वर्दी में थे। आपको कुछ समझ नहीं है, आपने गाड़ी रोकी क्यों? और छितर खांदे सर ना रोक के। सर जी वो टैक्सी ड्राइवर भी बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं करता, बस ये को मना करता, बस उन्हें गड्डी तो इशारा किया, रुकंदा तो रुक गया और उतर के बाहर आ गया। उन्हें तलाशी। ये वही केस है जो हमने चंद दिन पहले बैंकॉक डिस्कस करते हुए बताया था कि ड्राइवर्स जो है वो मिले होते हैं, उन्होंने एका किया होता है डकैतों के साथ। तो पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। सर 1 घंटा हो गया फोन किया, हाले तक नहीं आए। कोई तफ्तीश से आंदा ना, कोई भी नहीं आया हाले तक। साहब जी छड्डो परे 5000 पाउंड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੋਚੋ। 6 ਲੱਖ रुपया बनता बेटा, 6 लाख रुपया। बस ठीक है, उत्ते और 3 लाख लग जाना तो केस का कख नहीं जे होना। यार तुम मुलाजिम हो इनके? जी। मुझे तो तुम पे शक पड़ रहा है, जितने चालाक और मक्कार ना लवो की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको किसी पे शक नहीं है? हमें तो किसी पे सर शक नहीं है। और ये बंदा क्लियर है? जी हमारी तरफ से तो क्लियर है, क्योंकि तो बहुत वफादार आदमी। ਤੁਸੀਂ क्यों बार-बार मेरे ते ध्यान पवा रहे हो, दसो। जा बाहर चेक कर, गड्डी की आवाज आई, लगता पुलिस आ गई है। ओ तू किधर दौड़ रहे हैं? सर मैं चल लगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तेन दसदा
जी सर तो बताए जी सर अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जी खैरियत है ये तो तुसी लेने तो आए थोड़ी मिसेज है जी जी मेरी ए बच्ची कौन है ये हमारी बेटी है। बेटी बेटी थोड़ी ए कौन है मैं जी नौकर है हमारा नौकर। इधर आ तू इधर आ ना इधर आ इथे आप तुरे फैमिली च खलोना है इत्थे इत्थे आ के मैं परे और बात सुनो, ये तुम्हारे साथ क्यों आ गया ये नशई? सर साडी हर तफ्तीश में शामिल होता ये अफसरां ने साडे उत्ते लाया है सानू ते महसूस होंदा साडे जसूस है की ना है ਤੁਹਾਡਾ हनीफ जी नहीं भाई पुत्र ख्याल करना जी मैंने बकुआ दसो की है कितों शुरू करा मैंने तो समझ नहीं आ रही 13 बारी तो मैं 10 बैठा वहां अच्छा भाई जुगता ना करो वाकई सुनो अच्छा अल्लाह झूठ ना बुलावे सेठ साहब की आवाज भंडार की नहीं 5000 पाउंड। एक मिनट मेरा फेफड़ा कमजोर है प्लीज आहिस्ता आप करते क्या वहां मेरा अपना बिजनेस है जी उथे कदा कैश एंड कैरी है जी हमारी। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਥੱਥਾ ਹੈ आप उनसे बदतमीजी से बात मत ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ कीजिए। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ और तुम ऊपर क्या देखते चले जा रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ये इन्ना ते नहीं है उत्ते देखी जा रहे हैं। नहीं अन्ना नहीं गा ओदे नेड़े नेड़े है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਰਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੇ Oh my God! ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਆਗਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਈ ਨਾ ਮੈਂ सर एडा मोटा SHO उतो SI टीरा है पुलिस है ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ है वही गल हुई ना ये बच्ची जो है आपकी ये लंदन में क्या करती है ਪੜ ਦੀਏ जो पढ़ती है हाँ। तो किल्ली क्यों जाना पड़ती है फोन गल कर लेना की है तेन ਉਹ ਤੇ ਪੜਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਚ ਖੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ये जो टैक्सी ड्राइवर सी ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸਲ ਚੋਰ ਉਹ ਹੈ और इंस्पेक्टर साहब ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ अब बिल्कुल गुल्लू वर्गा की जे साहब जी की कह रहे हो? ਬਸ ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ सर मेरी ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ वो तमाम तरफ फिलहाल तो जारी है गुल्लू वाली साइड एवी मोबाइल जा रही है कोई बदमाशी है हिली ना हिली ना हिली ना हिली ना हिली ना तू हिली ना होया किसी जी भाई बच्चे से बात मत करो, वो पहले ही ट्रॉमा में है। बड़े मीर ने इन्हों को तो अपना ड्रामा भी है मेरी जी तफ्तीश है वो मुताबिक मैं गुल्लू नु थाने लेके जाऊंगा अरे एवी लेके जाओगे थाने मैं की कीता जे गुल्लू तू फिक्र ना कर ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੇਟਾ ले भी नहीं पुत्र जी सर मैं जरा फोन कर लवा ए गुल्लू ले आके डाले सुटो ले पुत्र जी जी जल्दी आ मेरे भैया ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ चल भी सर नाल चल पुत्र साहब जी की हो गया जी साहब जी की होंदा है? मैं नहीं जाना साहब जी तू जाएगा बेटा मैं तेन लेके जाऊंगा ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ किथे बैठ से किथे बैठ और फॉर लोड शेडिंग पाकिस्तान में तौबा। कोई ना ले मेरे सब नजर आ रहा है निपटी रहे नहीं है यूपीएस भी गए मैं तेरी दंद कट देने दे चल चल क्या हो रहा है? चोरियां फिर बाहर डाले चलो वो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं बाहर डाले और ये क्या किए जा रहे हो तुसी चुप रहो बस नहीं रहे हैं बोलना ना नीब हाँ जी उधर मुलजम ले आए हो ले आया चोरी साहब शाबाश गुड आਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਰਸਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ गड्डी सिर्फ मुलजम नु नहीं पईयां हाँ जी सानू भी पईयां ने मैं तो बड़ी देर दुआ करदा रहा अल्लाह थाना ये वो क्यों मारते क्यों हो मुलजम को? सर ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ हाँ जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ और बेहोश से पहले कुछ सुनते हो गए तुमने मारा होगा तो बेहोश होगा ना। अच्छा मैनू 2 और पै ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ 5000 ਪਾਉਂਡ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਨੀ ਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ वो ये किसको पकड़ लाए हो? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਨੀਵੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੀ ਆ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੜੇ ਘਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆ ਇਹ ਨੌਕਰ ਡੀਆਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ नहीं वे हाँ जी तू मार मार के उन्होंने अंग्रेज जिया बना दिया और ये तुम उसके मालिक को पकड़ लाए हो? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ अब मैं की बोलदा अब पहले लपड़ दे मैं बेहोश हो गया वा नजर तेन आंदा नहीं टीरे जरू ਚਵਲਦਿਆ ਬੱਚਿਆ मैं सही पढ़ के लाना सर नहीं नहीं तू मारे भी सही है अच्छा वो साहब जी ने मार मार के इन्हें खोता जिया बना दिया ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਲਾਈ ਯਾਰ
उस गरीब की मार खा खा के टाई गल च आ गई है। अच्छा बड़ा मजा आया गड्डी च। सब तो थले बूटा, उस दे उत्ते मैं, उस दे विच फिर मुलजिम ते सब तो उत्ते नीफ। नीफ ओनू सैंडविच बना के कोट लिया। ਉਹ ਬੂਟੇ हाँ जी साहब जी। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ठीक है सर जी, मैं लेके आऊंगा जनाब। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਸੌਰੀ आओ जनाब मलक साहब। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ। सॉरी जनाब, आ जाओ जनाब। उठो उठो, बिस्मिल्लाह। आ जाओ आओ जनाब। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। शेर बनो शेर। मलक साहब की हो गया? शेर बनो ये फिर नीफ ने कुटना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਧਰ ਬੈਠ। बैठो जी ਬੈਠ ਇੱਧਰ। और ये कैसा शेर है? ये शेर रैबिट दे जी, आजकल पिछो ही इस तरह से आ रहे। साहब जी मैं बोतल ले आया ना वास्ते। ਬੋਤਲ ਲਿਆਓ। मैं आया जी। आए मैं मर गया। ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੀਫੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਨੀਫਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਟੀਰਾ तो बोलते लो जी गल सुनो, बोतल और जूस रहने दो, एम्बुलेंस बुला लो। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।